Hello students, in this video I would like to discuss how to find location of roots, which is subtopic of quadratic equations. Before starting this topic, how they ask the problems in IIT JEE Mains and Advanced in the part of location of roots. Location of roots find out చేయాలి అంటే అసలు క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుంది ఎగ్జామ్లో అనేది ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. ప్రాబ్లం ఎలా ఇస్తాడు ఎగ్జామ్లో, ఇది సాల్వ్ చేయాలంటే మనం దీనికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ కొంత నేర్చుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆ క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం. మనం x² మైనస్ m minus 3 into x plus 3 equal to 0 be a quadratic equation. Find the values of m for which both the roots are smaller than 2. Here 2 is any real number. Second case, both the roots are greater than 2. How to find m they are asking. One root is smaller than 2, other root is greater than 2. How to find m? Exactly one root lie in the interval 1, 2. How to find m? They are asking here m values. Both the roots lie in the interval 1, 2. We don't know about roots, but both the roots are lie in the interval 1, 2. How to find set of m values? Sixth one root is greater than 2 and the other root is smaller than 1. So total we have 6 cases will arise in this model. Using in these 6 cases, how to find m values is our topic. So first of all, ఇది అర్థం కావాలి అంటే ఫస్ట్ గ్రాఫ్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఇన్ దిస్ quadratic expressions graphs we'll have total 3 cases are there actually. This is the first one. So what is quadratic expression form here? Quadratic expression is in the form of f of x equals to ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0. For example, alpha comma beta, I am assuming that here a, b, c are real numbers. I am taking let alpha comma beta are roots of f of x equals to 0. That is quadratic equation. This is the first form, graph of y equal to f of ax square plus bx plus c. Here if you observe this, which meets the graph at 2 distinct points. This is x-axis. These are called roots. In all cases, the graph meets 2 distinct points. This is alpha, this is beta. Graph, observe this here. Alpha, beta both are positive x-axis. One is alpha is in negative x-axis, beta is in positive. Both alpha, beta lies in negative x-axis. This is the first model in the graph. Here a is 2 types of a's are there. A is greater than 0, parabola is upward direction. When a is greater than 0, parabola upward direction. This is case. In this case, what about the discriminant? You know, discriminant of the quadratic expression is b square minus 4ac. It meets the graph meets x-axis at 2 distinct points, means here discriminant is greater than 0. In this case, discriminant is greater than 0. That means the graph, the quadratic equation has 2 distinct roots, alpha, beta. That's why discriminant is greater than 0 here. In the next case, here the graph once again parabola upward direction. Same graph, f of x equals to ax square plus bx plus c, and here graph touch x-axis at one point, means here alpha and beta are coincide, both the roots are coincide. Here a is greater than 0. Once again parabola is in upward direction. A is greater than 0, a is greater than 0. In all cases, alpha coincides with beta.
That means roots are coincide or roots are equal. In this case, discriminant is equals to 0. Next, in third case, here graph does not intersect x-axis, does not meets x-axis. Graph completely lies above x-axis. Here also a is greater than 0, open upward. Parabola is open upward direction. A is also always greater than 0. Here graph does not meet x-axis means does not meet, does not touch means there is no real roots. In this case, roots are imaginary. Therefore, discriminant is here less than 0. In all graphs, here discriminant is less than 0. Graph is open upward and does not intersect x-axis, does not meet touch x-axis. Therefore, here we can say discriminant no real roots. Real roots doesn't form. Therefore, discriminant is less than 0. Next, this is second model. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే గ్రాఫ్ పెరాబోలా వచ్చేసి ఓపెన్ డౌన్వర్డ్ ఉంది. డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంది అంటే క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఏ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే నెగిటివ్ క్వాంటిటీ ax² + bx + cలో ఇక్కడ a ఈజ్ లెస్ దెన్ 0 ఉన్నప్పుడల్లా పెరాబోలాస్ వచ్చేసి ఓపెన్ డౌన్వర్డ్ గీస్తాం. మళ్ళీ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే గ్రాఫ్ మీట్స్ x యాక్సిస్ ఎట్ 2 డిస్టింక్ట్ పాయింట్స్ అంటే 2 డిఫరెంట్ రూట్స్ ఉన్నాయి. మనకి 2 డిఫరెంట్ రూట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డిస్క్రిమినెంట్ ఏమనాలి అంటే ఈ కేసులో మళ్ళీ డిస్క్రిమినెంట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఇక్కడ కూడా 2 డిస్టింక్ట్ పాయింట్స్ దగ్గర మీట్ అయింది. సో ఇవన్నీ కూడా ఒకటే సంబంధించిన కేసెస్. డిస్క్రిమినెంట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్. డిస్క్రిమినెంట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. సో ఓపెన్ డౌన్వర్డ్ ఎప్పుడు గీయాలి? ఓపెన్ డౌన్వర్డ్ అంటే వెన్ ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ 0 పెరాబోలా ఓపెన్ డౌన్వర్డ్. నెక్స్ట్ కేసుకి వెళ్తే ఇక్కడ చూస్తే పెరాబోలా ఎక్స్ యాక్సిస్ని టచ్ అయింది. అలాగే ఓపెన్ డౌన్వర్డ్స్ కాబట్టి మనం కిందికి గీసాం. ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ 0. ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ 0. మరి ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఒకే ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ అయిందంటే ఇక్కడ రెండు రూట్స్ కోయిన్సైడ్ అయినాయి, లేకపోతే రూట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటాం. ఈ కేసులో డిస్క్రిమినెంట్ గురించి మాట్లాడితే డిస్క్రిమినెంట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటాం. ఇదన్ని కేసులు సేమ్. ఇన్ ఆల్ గ్రాఫ్స్ పెరాబోలా టచెస్ ఎక్స్ యాక్సిస్. టచ్ అయింది అంటే రూట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి. అప్పుడు డిస్క్రిమినెంట్ ఏమవుతుందంటే ఈక్వల్ టు 0. అంటే మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ పెరాబోలాస్ ఉంటాయి. ఓపెన్ అప్వర్డ్ ఉంటుంది లేదా ఓపెన్ డౌన్. ఓపెన్ అప్ ఉన్నప్పుడు ఏ గ్రేటర్ దెన్ 0 అవుతుంది. ఓపెన్ డౌన్ అయితే ఏ లెస్ దెన్ 0. వీటిలో మనం ఎలా గీసాము ఇప్పటి వరకు అంటే ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వచ్చు, టచ్ అవ్వచ్చు, నాట్ టచ్, నాట్ ఇంటర్సెక్ట్. ఇది ఫస్ట్ పార్ట్. దీంట్లో డిస్క్రిమినెంట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0, డిస్క్రిమినెంట్ ఇక్కడ ఈక్వల్ టు 0, డిస్క్రిమినెంట్ లెస్ దెన్ 0. అంటే రూట్స్ అసలు ఫామ్ కావు, అంటే ఇమాజినరీ రూట్స్ వస్తాయి ఈ కేసులో. అలాగే సెకండ్ పార్ట్లో ఇది ఏ గ్రేటర్ దెన్ 0 మొత్తం కంప్లీట్గా. ఇప్పుడు ఏ లెస్ దెన్ 0 మళ్ళీ రూట్స్ ఆర్ డిస్టింక్ట్, రూట్స్ కోయిన్సైడ్, డస్ నాట్ ఇంటర్సెక్ట్, డస్ నాట్ టచ్. అంటే ఈ కేసులో డెల్టా గ్రేటర్ దెన్ 0, డెల్టా ఈక్వల్ 0, డెల్టా లెస్ దెన్ 0. ఇవి కంప్లీట్గా మనకి సంబంధించిన క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్లో గ్రాఫ్స్. ఇవి అర్థమైతే మనం నెక్స్ట్ పార్ట్కి వెళ్ళొచ్చు. అసలు మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఈ వీడియో మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే హౌ టు ఫైండ్ లొకేషన్ ఆఫ్ ద రూట్స్. సో దానికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలంటే quadratic, how to draw the graph of quadratic expression is important. So this is less than 0, discriminant less than 0, a is less than 0, does not touch, does not intersect means. Okay, next. Now actual mana topic ఏంటంటే location of the roots, how to find location of the roots. This is quadratic expression where alpha comma beta are the roots of the quadratic expression. ABC belongs to a real number, a is not equal to 0. K1, K2 is also real number, some any other real numbers other than alpha beta. K1 is less than K2 and alpha is also less than beta here.
ఆల్ఫా లెస్ దాన్ బీటా స్మాలర్ 1. ఇవి తీసుకొని మనం ఇప్పుడు లొకేషన్ ఆఫ్ ద రూట్స్ కేసెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. మనం క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమో ax square plus bx plus c. ఎనీ అదర్ రియల్ నెంబర్స్ తీసుకున్నాను k, k1, k2 విత్ రెస్పెక్ట్ టు k, k1, k2 ఆల్ఫా బీటా మనకి మొత్తం ఇక్కడ 6 కేసెస్ అరైజ్ అవుతాయి 1 by 1. ఏంటా కేసెస్ అంటే ఫస్ట్ రెండు రూట్స్ ఫస్ట్ రూట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ కేసు ఏంటంటే ఆల్ఫా బీటా బోత్ రెండు రూట్స్ k కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎలా లొకేట్ చేయాలి రూట్స్ అనేది ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం. సెకండ్ కేసులోకి వచ్చినప్పుడు రెండు k కంటే గ్రేటర్ దాన్ ఉన్నాయి, ఆల్ఫా బీటా రెండు గ్రేటర్ దాన్ k ఉన్నాయి. థర్డ్ కేసులో ఏంటంటే k వచ్చేసి రెండిటికి మధ్యలో ఉంది, ఆల్ఫాకి బీటాకి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఎలా అనేది డిస్కస్ చేస్తాం. అలాగే కేస్ 4 అట్లీస్ట్ వన్ రూట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ రూట్ లై బిట్వీన్ ఇయర్ k1, k2 తీసుకుంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ k1 లెస్ దాన్ ఆల్ఫా లెస్ దాన్ k2 లెస్ దాన్ బీటా అంటే ఒక రూట్ వచ్చేసి ఆల్ఫా బీటాలో అట్లీస్ట్ వన్ రూట్ వచ్చేసి k1, k2 మధ్యలో ఉండాలి. దట్ ఈస్ కేస్ నంబర్ 4. 5 వచ్చేసి ఏంటంటే k1, k2 ఆల్ఫా బీటా రెండు వచ్చేసి k1, k2 మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది k1, k2. అలాగే 6th కేసు లాస్ట్ కేసు వచ్చేసి ఆల్ఫాకి బీటాకి మధ్యలో k1, k2 ఉంటే లొకేషన్ ఆఫ్ రూట్స్ యొక్క వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి అనేది ఈ 6 కేసెస్ మనం ఈ టాపిక్లో డిస్కస్ చేస్తాం. అది అకార్డింగ్ టు గ్రాఫ్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఇక్కడ ఆల్ఫా బీటా లెస్ దెన్ k ఫస్ట్ కేస్. సో ఆల్ఫా బీటా ఇక్కడ ఏం చేశాను ఓపెన్ అప్వర్డ్ డ్రా గీసాము అంటే a ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఇన్ ఆల్ కేసెస్ a ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0. ఓపెన్ అప్వర్డ్ గీసాను, రెండు రూట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఆల్ఫా బీటా అన్నాడు కాబట్టి x యాక్సిస్ దగ్గర మీట్ అయ్యేటట్టు తీసుకున్నాను. మరి k ఎక్కడుంది అంటే ఎనీ రియల్ నెంబర్ k. సో నేను k x యాక్సిస్ మీద ఇలా తీసుకున్నాను, దిస్ ఈజ్ k, ఇది k. ఆల్ఫా బీటా చూస్తే రెండు కూడా k కంటే తక్కువ ఉన్నాయి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయి అంటే ఏంటి ఆల్ఫా బీటా బోత్ ఆర్ లెస్ దాన్ k. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వర్టెక్స్ అంటాం పారాబోలాలో. x కోఆర్డినేట్ ఏంటంటే ఇది -b/2e. f of x ఈక్వల్స్ టు పారాబోలా అంటే ax² + bx + c. దీనికి వర్టెక్స్ కోఆర్డినేట్స్ అడిగినప్పుడు వర్టెక్స్ -b/2a, 4ac - b²/4a. ఇవి వర్టెక్స్. x కోఆర్డినేట్ ఈజ్ -b/2a, ఇది y కోఆర్డినేట్. దీంట్లో ఇక్కడ ఈ టర్నింగ్ పాయింట్ని మనం ఇక్కడ వర్టెక్స్ అంటాం, ఇది వర్టెక్స్ ఈ కేసులో, ఇది ఇక్కడ వర్టెక్స్, ఇది ఇక్కడ వర్టెక్స్. సో x కోఆర్డినేట్ ఏంటంటే -b/2a ని x కోఆర్డినేట్ ఇక్కడ. సో ఇన్ దిస్ కేస్ మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేసాం ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఆల్ఫా బీటా కోయిన్సైడ్ అయినాయి, ఇక్కడ కూడా రెండు k కంటే తక్కువే ఉన్నాయి, ఆల్ఫా బీటా బోత్ లెస్ దాన్ k. మరి ఇక్కడ ఈ కేసులో a ఈజ్ లెస్ దాన్ 0 తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది దిస్ ఈజ్ మళ్ళా -b/2a x కోఆర్డినేట్ ఆల్ఫా బీటా. ఏమంటున్నారు ఈ కేసు ఆల్ఫా బీటా బోత్ లెస్ దాన్ k. అలాగే ఇక్కడ ఆల్ఫా బీటా రెండు కోయిన్సైడ్ అయినాయి, రెండు కూడా k కంటే తక్కువ ఉన్నాయి. సో ఈ మొత్తం కంప్లీట్ ఏంటంటే ఆల్ఫా బీటా లెస్ దెన్ k ఉన్నప్పుడు వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రూవ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు బీటా, ఇక్కడే -b/2a ఆల్సో దేర్, -b/2a. ఇన్ ఆల్ కేసెస్ కామన్ కండిషన్స్ ఏమున్నాయి అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఈ రెండిట్లో గ్రాఫ్ x యాక్సిస్ ని రెండు డిస్టింక్ట్ పాయింట్స్ దగ్గర మీట్ అయింది కాబట్టి డిస్క్రిమినెంట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఈ రెండిట్లో టచ్ అయింది, కోయిన్సైడ్ అయినాయి రూట్స్ అంటే ఏంటి ఈ రెండిట్లో ఏం చేయాలి డిస్క్రిమినెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడేమో డెల్టా గ్రేటర్ దాన్ 0, డెల్టా ఈక్వల్ టు 0, మళ్ళీ ఇక్కడ డెల్టా గ్రేటర్ దాన్ 0, డెల్టా ఈక్వల్ టు 0. అలాగే ఇంకా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే
మైనస్ బి బై టూ ఏ లెస్ దాన్ కే ఉంది ఇక్కడ. మైనస్ బి బై టూ ఏ వచ్చేసి లెస్ దాన్ కే. ఇక్కడ కూడా సేమ్, దిస్ ఈజ్ మైనస్ బి బై టూ ఏ. మైనస్ బి బై టూ ఏ లెస్ దాన్ కే. అలాగే ఇక్కడ సేమ్ మైనస్ బి బై టూ ఏ కే. సో మైనస్ బి బై టూ ఏ లెస్ దాన్ కే. ఇక్కడ కూడా మైనస్ బి బై టూ ఏ లెస్ దాన్ కే. నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనము దిస్ ఈజ్ కే అంటే దిస్ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే ఎఫ్ ఆఫ్ కే అవుతుంది, బికాస్ ఇట్ ఈస్ వై ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. గ్రాఫ్ ఈజ్ వై ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆర్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి. ఇప్పుడు సో ఎక్స్ ప్లస్ కే పెడితే వై కోఆర్డినేట్ ఏమవుతుందంటే ఎఫ్ ఆఫ్ కే అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ వై కోఆర్డినేట్. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ కే ఇచ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఉంది. అబోవ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీన్స్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. అన్ని కేసులో దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ కే. అలాగే ఏ ఈజ్ ఇక్కడ గ్రేటర్ దెన్ 0. ఏ ఈజ్ పాజిటివ్, ఎఫ్ ఆఫ్ కే ఈజ్ పాజిటివ్. అంటే ఈ రెండిట్లో ఏమని వచ్చిందంటే మనకి ఏ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ కే ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అని వచ్చింది. ఇక్కడ ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ 0, ఓపెన్ డౌన్వర్డ్. దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ కే, బిలో ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంది కాబట్టి సో నెగిటివ్, అంటే బోత్ నెగిటివ్. ఎఫ్ ఆఫ్ కే ఆల్సో నెగిటివ్. అంటే నెగిటివ్ ఇంటూ నెగిటివ్ అగైన్ పాజిటివ్. అంటే ఏ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ కే ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. సేమ్ హియర్ ఆల్సో ఏ ఈజ్ నెగిటివ్, బిలో డౌన్, ఓపెన్ డౌన్వర్డ్. అలాగే నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ కే వచ్చేసి సేమ్, దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ కే, బిలో ఎక్స్ యాక్సిస్ కాబట్టి నెగిటివ్. నెగిటివ్ ఇంటూ నెగిటివ్ పాజిటివ్. అంటే ఏ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ కే వచ్చేసి గ్రేటర్ దాన్ 0. ఈ అన్ని డయాగ్రామ్స్లో కామన్ కండిషన్స్ ఏంటి అని అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం, what are the common conditions in all diagrams? Number 1, discriminant greater than 0 equal to 0, greater than 0 equal to 0. Therefore discriminant is always when alpha beta less than k, discriminant is always greater than or equal to 0. That is first condition. And the second condition, a into f of k positive in these two. Same here also, a into f of k is greater than 0. In the third condition, minus b by 2a, observe this, in all cases minus b by 2a less than k, minus b by 2a less than k, minus b by 2a less than k, minus b by 2a less than k. So minus b by 2a less than k. These are the conditions when alpha beta less than k. So location of the roots అడిగినప్పుడు ఎగ్జామ్లో ఆల్ఫా బీటా both the roots less than k, k అనే నంబర్ వాడేస్తాడు, సమ్ 2ని 3 4 అట్లా. గివెన్ రూట్స్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ యొక్క రూట్స్ లెస్ దాన్ కే అని ఇచ్చాడు అంటే ఈ కండిషన్స్ మనం యూజ్ చేసుకొని అక్కడ ఏ క్వశ్చన్ ఏం వాల్యూ అడిగితే దాని వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇవి కండిషన్స్ ఫర్ ఆల్ఫా బీటా లెస్ దాన్ కే. దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్. అలాగే నెక్స్ట్ కేస్ 2కి మూవ్ అవుతున్నాం మనం. ఇప్పుడు ఏంటి, ఆల్ఫా బీటా గ్రేటర్ దెన్ కే. సేమ్ కాన్సెప్ట్, ఆల్ఫా బీటా గ్రేటర్ దెన్ కే. చూడండి, ఆల్ఫా బీటా. మళ్ళీ మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ పారాబోలాస్ ఉంటాయి, ఓపెన్ అప్వర్డ్, ఓపెన్ డౌన్వర్డ్. డౌన్వర్డ్ లెస్ దెన్ 0. ఇక్కడ ఆల్ఫా బీటా, దిస్ ఈజ్ మైనస్ బి బై 2a, వర్టెక్స్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ మైనస్ బి బై 2a. నాకు కే కావాలి. ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ కే, అంటే కేని ఇటువైపు తీసుకుంటున్నాను ఈసారి. అంటే ఇప్పుడు చూస్తే మనకి కే కంటే ఆల్ఫా పెద్దగా ఉంది, అలాగే బీటా కూడా పెద్దగా ఉంది. సో ఆల్ఫా బీటా గ్రేటర్ దాన్ కే అంటే దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ కే అవుతుంది. ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఈ రెండు కోయిన్సైడ్ అయినాయి, అంటే రూట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ కేస్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఆల్ఫా బీటా ఏమన్నాడు, కే కంటే ఎక్కువ అన్నాడు కాబట్టి కే ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను. దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ కే అవుతుంది. ఇదే మైనస్ బి బై 2a కూడా ఇదే అవుతుంది, మైనస్ బి బై 2a. ఆల్ఫా బీటా మైనస్, ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, ఓపెన్ అప్వర్డ్, ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0. సో ఈ రెండిట్లో కామన్ కండిషన్ ఇక్కడ ఏంటి, డిస్క్రిమినెంట్ గురించి మాట్లాడితే డిస్క్రిమినెంట్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఎందుకు, 2 డిస్టింక్ట్ పాయింట్స్ దగ్గర మీట్ అయినాయి. అలాగే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు డిస్క్రిమినెంట్ ఈక్వల్ టు 0, ఎఫ్ ఆఫ్ కే ఈజ్ పాజిటివ్, ఏ పాజిటివ్. సో ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఆల్ఫా బీటా, దిస్ ఈజ్ minus b by 2a. Next, alpha equals to beta is minus b by 2a.
ఇక్కడ k is greater than, so here also alpha beta always greater than k, so alpha beta, this is a negative, f of k is negative below x-axis. So in all, what are the common conditions in all these three ante? Number 1, discriminant greater than 0, equal to 0, greater than 0, equal to 0. First condition is discriminant is greater than or equal to 0. Second condition, what about a into f of k? A is positive, f of k is positive. A into f of k is in all cases greater than 0. ikkada a negative, f of k negative, therefore negative into negative positive, so a into f of k malla greater than 0. So second case, a into f of k is greater than 0. Third, in all cases minus b by 2a, minus b by 2a, minus b by 2a, k is less than minus b by 2a. These are the conditions for case number 2. Next, case 3. ఇప్పుడు వచ్చేసి k రియల్ నంబర్ k లైస్ బిట్వీన్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా. ఆల్ఫాకి బీటాకి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఎలా తీసుకోవాలి గ్రాఫ్ అంటే ఇది. k ఈజ్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఆల్ఫాకి బీటాకి మధ్యలో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. సో ఇక్కడ ఉందనుకుంటే దిస్ ఈజ్ k, ఇది మైనస్ b బై 2a, ఇదేమో a గ్రేటర్ దెన్ 0 కేసులో. ఇక్కడ చూస్తే దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ కే అన్నమాట. అంటే బిలో నెగిటివ్, ఎఫ్ ఆఫ్ కే ఇక్కడ నెగిటివ్ వచ్చింది, ఎఫ్ ఆఫ్ కే ఈజ్ నెగిటివ్, బిలో ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంది. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ఏ లెస్ దాన్ 0 కేసులో ఓపెన్ డౌన్వర్డ్. సో ఆల్ఫా బీటా గివెన్ రూట్స్, కే వచ్చేసి రెండిటికి మధ్యలో ఉంది, ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు, ఈ ప్లేస్లో ఎక్కడైనా కే వాల్యూ తీసుకో. ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ కే దిస్ ఈజ్ అబోవ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంది, సో ఎఫ్ ఆఫ్ కే ఏమని చెప్పాలి అంటే గ్రేటర్ దాన్ 0. నెక్స్ట్ ఏ ఇక్కడ లెస్ దాన్ 0 రాసాము. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ కూడా డిస్క్రిమినెంట్ ఏమవుతుందంటే గ్రేటర్ దాన్ 0 అవుతుంది. ఇక్కడ డిస్క్రిమినెంట్ పరిస్థితి, డిస్క్రిమినెంట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్, టూ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర మీట్ అయింది కాబట్టి డిస్క్రిమినెంట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అనాలి, డిస్క్రిమినెంట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. మరి మైనస్ b బై 2a k కంటే తక్కువ ఎక్కువ అనేది ఇక్కడ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, నీడ్ నాట్ రైట్ దట్ కేస్. ఎందుకనంటే k అనేది ఇక్కడ మైనస్ b బై 2కి ఈక్వల్ కావచ్చు, మైనస్ b బై కంటే తక్కువ ఉండొచ్చు, k ఇక్కడ తీసుకుంటే మైనస్ b బై 2కి అంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు. పర్టికులర్గా k అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ లేదు, రైట్ సైడ్ లేదు, అది మధ్యలో ఉందని పర్టికులర్ తెలియదు కాబట్టి కేకి మైనస్ b బై 2aకి మధ్య రిలేషన్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ. సో ఓన్లీ టూ రిలేషన్స్ కండిషన్స్ ఆర్ ఎనఫ్ ఇన్ దిస్ కేస్. ఏంటి ఆ కండిషన్స్ అంటే, ఫస్ట్ నెంబర్ 1, డెల్టా ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఎందుకు ఈక్వాలిటీ లేదు అంటే ఖచ్చితంగా k ఈజ్ కంపల్సరీ ఇన్ బిట్వీన్ ఆల్ఫా బీటా అన్నాడు. సో k ఆల్ఫా బీటాకి మధ్యలో ఉండాలి అంటే కోఇన్సిడెంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, k అనేది మధ్యలో ఉండదు ఖచ్చితంగా, అప్పుడు ఈక్వల్ అవుతుంది. కాబట్టి కంపల్సరీ దెర్ ఈజ్ నో కేస్, ఈ కేస్ మనకి ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ కాదు. k ఆల్ఫాకి బీటా, ఇది ఆల్ఫా బీటా, k ఆల్ఫాకి బీటాకి మధ్యలో ఉండాలి అంటే కుదరదు. ఈ కేసులో మనం తీసుకోలేము, ఇక్కడ ఆల్ఫా బీటా k అన్నీ ఈక్వల్ అవుతున్నాయి ఈ కేసులో. అందుకని ఓన్లీ డిస్టింక్ట్ రూట్స్ ఉంటుంది ఆల్ఫాకి, అంటే డిస్క్రిమినెంట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. అలాగే 2 వచ్చినప్పుడు a ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ కే, ఇక్కడ a ఈజ్ పాజిటివ్, ఎఫ్ ఆఫ్ కే ఈజ్ నెగిటివ్. సో a ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ కే ఈజ్ నెగిటివ్, ఇక్కడ a ఈజ్ లెస్ దాన్ 0, ఎఫ్ ఆఫ్ కే ఈజ్ పాజిటివ్, అంటే కంప్లీట్గా a ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ కే ఏమవుతుందంటే లెస్ దాన్ 0 అవుతుంది ఈ కేసులో. a ఈజ్ పాజిటివ్, ఎఫ్ ఆఫ్ కే ఈజ్ నెగిటివ్, పాజిటివ్ ఇంటూ నెగిటివ్ నెగిటివ్. సో దీస్ ఆర్ ద two cases. Only two conditions are there for this. When k is in between alpha beta, these two conditions are common conditions. Using these two conditions we can solve the question. Next, fourth case ఏంది, exactly one root lie in k1 comma k2. ఇప్పుడు k1 k2 అనే రెండు రియల్ నంబర్స్ వచ్చాయి.
ఇంతకు ముందు ఉన్న 3 కేసెస్లో ఓన్లీ k తీసుకొని ఆల్ఫా బీటా రిలేట్ చేశాను ఒక రియల్ నెంబర్. ఇప్పుడు 2 రియల్ నెంబర్స్ 2 రూట్స్ తీసుకుంటున్నాం. రూట్స్ అనగానే మనం ఏం చెప్తాం? ఆల్ఫా కామా బీటా. అండ్ ఆల్ఫా, దిస్ ఈస్ బీటా. నెక్స్ట్ k1 ఎగ్జాక్ట్లీ 1 రూట్ అన్నాడు కాబట్టి నేను ఇక్కడ k1 తీసుకుంటున్నాను, ఇక్కడ వచ్చేసి k2 అంటున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆల్ఫా ఈజ్ లైస్ బిట్వీన్ k1 అండ్ k2. లేకపోతే ఇక్కడ k1 ఇక్కడ k2 కూడా తీసుకోవచ్చు. సో ఇది -b/2a. దిస్ ఈజ్ -b/2a. ఈ కేసులో a ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. 2 distinct roots are there, alpha beta, that's why discriminant is greater than 0. మరి f of k1 above x-axis positive, f of k2, this is f of k2, below x-axis negative. అంటే f of k1 is positive, f of k2 is negative. అంటే f of k1 into f of k2 is less than 0. ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్. సేమ్ ఇక్కడ కూడా a greater than 0నే. ఈ రెండు సేమ్ కేసెస్. need not write this. Actually this is next one, alpha beta. One is k1, exactly one root lie between k1 comma k2. కావాలంటే ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు మనం డయాగ్రామ్ లో. ఇక్కడ k1 తీసుకోండి, ఇక్కడ k2 తీసుకోండి. ఇది a greater than 0, distinct root సేమ్. అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ రూట్. ఆల్ఫా అన్న ఉండాలి k1 k2 మధ్యలో, లేదా k1 k2 మధ్యలో బీటా అన్న ఉండొచ్చు. ఇక్కడ అంతే సేమ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా, దిస్ ఈజ్ బీటా. ఇక్కడ నేను k1 తీసుకుంటున్నాను, ఇక్కడ k2 తీసుకుంటున్నాను. దిస్ ఈజ్ -b/2a. సో discriminant is greater than 0. రెండిట్లో కూడా discriminant is greater than 0. f of k1 is negative, f of k2 is positive. above ఇది below x axis negative, ఇక్కడ above x axis positive. So product f of k1 into f of k2 is less than 0. Same in this case also. Here f of k1, this is f of k2, one positive, one negative. So f of k1 into f of k2 again less than 0. Discriminant is greater than 0. So what are the common conditions? All these 4. Number 1, discriminant is greater than 0. There is no scope of equal roots, because when you take the graph is in this model, ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ఇక్కడ రెండు రూట్స్ కోయిన్సైడ్ అయినాయి. మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఒక రూట్ వచ్చేసి ఆల్ఫాకి k1 k2 మధ్యలో ఒక రూట్ కంపల్సరీ ఉండాలి, అంటే అదర్ రూట్ అవుట్ సైడ్ ఉండాలి, అంటే కోయిన్సైడ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. అందుకని ఈ కేసు మనం ఇక్కడ తీసుకోవటల్లా, టచ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు, ఓన్లీ డిస్టింక్ట్ రూట్స్. దట్స్ వై డెల్టా ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. సెకండ్ ఏంది? అన్నిట్లో f of k1 f of k2 ఏమని వచ్చింది? ప్రొడక్ట్ f of k1 into f of k2 is less than 0. f of k1 into f of k2 is less than 0. ఇది కేస్ నంబర్ 4. ఈ కండిషన్స్ తీసుకొని మనం అన్నోన్ క్వాంటిటీ మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నంబర్ కేస్ నంబర్ 5లోకి వస్తే, బోత్ ద రూట్స్ లై ఇన్ ద k1 k2 అంటున్నాడు. ఆల్ఫా బీటా రెండు k1 k2లో ఉంటే ఏమవుతుంది? అప్పుడు ఏం కండిషన్స్ ఫామ్ అవుతాయి? సో కంపల్సరీ ఇది k1 k2. ఈ గ్రాఫ్లో చూస్తే చూడండి, ఆల్ఫా బీటా బోత్ లై ఇన్ k1 k2. ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కూడా టచ్ అయిన కేసులో రూట్స్ ఆర్ ఈక్వల్. దిస్ ఈజ్ k1, దిస్ ఈజ్ k2. బోత్ ఆల్ఫా బీటా లై ఇన్ k1 k2. సో ఇక్కడ ఆల్ఫా బీటా. నౌ k1 k2. Next
roots are equal. In this case, this is k1, k2. So both alpha, beta both lie in the k1 and k2, right? So what about minus b by 2a? This is minus b by 2a. Minus b by 2a. Minus b by 2a. Here this is minus b by 2a, this point. Minus b by 2a. Minus b by 2a lies in k1 comma k2. Here minus b by 2a lies in k1 comma k2. Minus b by 2a lies in k1 comma k2. Observe this. Minus b by 2a completely in between k1 comma k2. And here delta is greater than 0. Two distinct roots are there. Next, what about f of k1? F of k1, f of k2. F of k1 is positive, f of k2 is positive. That's why a into f of k1 is greater than 0 because a is positive here, positive into positive. Similarly, a into f of k2 is again positive. And after that, one more important is k1, k2 minus b by 2a, k1 less than minus b by 2a less than k2. These are three conditions we are observing from this graph. Similarly, here also roots are equal here. Coincide means discriminant equal to 0. Next, this is f of k1, f of k2, f of k2 and a is positive. So a into f of k1 both positive into positive positive. A into f of k2 is positive. Next, minus b by 2a also is in between k1 and k2. k1 less than minus b by 2a less than k2. Similarly, here also this is f of k1 lies below x-axis, f of k2. A is also less than 0. Here this is f of k1, f of k2. Here discriminant is greater than 0, two distinct roots alpha beta. Second, minus b by 2a and a into f of a is negative, f of k1 negative. So a into f of k1 negative into negative again positive. Same, a is negative, f of k2 is negative. So a into f of k2 is also positive. Similarly, minus b by 2a lies between k1 and k2. k1 and k2. Similarly, here also. So finally, what are the common conditions all these four graphs? Discriminant, what about discriminant? Here greater than 0 equal to 0, greater than 0 equal to 0. That's why discriminant is greater than or equal to 0. Second one, a into f of k1 is greater than 0, comma a into f of k2 is also greater than 0, common for all. Third condition is in all four cases minus b by 2a lies between k1 and k2. So k1 less than minus b by 2a less than k2. This is case number 5. Using these three conditions, we can find out unknown quantity when they ask location of the roots. Next, last sixth case, k1 comma k2 lying in alpha and beta now. Alpha beta. K1 and K2 lying in alpha and beta. This is alpha, this is beta. K1, K2 in between alpha and beta. This is alpha, beta. Only two cases. K1 is in between alpha and beta. ఉన్నప్పుడు ఎలా ఏంటి కండిషన్స్ ఇక్కడ a is greater than 0, this is a is less than 0. ఇక్కడ చూస్తే మనం కోఇన్సిడెంట్ కేసు తీసుకోలేదు. ఎందుకు? ఆల్ఫా బీటా k1 k2 రెండూ వచ్చి ఆల్ఫా బీటాకి మధ్యలో ఉండాలి. ఒకవేళ టచ్ అయ్యే కేసు తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు మనం రాయలేం. k1 k2 ఆల్ఫాకి బీటాకి ఇక్కడ రెండు ఈక్వల్ అయినాయి. k1 k2 ఆల్ఫాకి బీటాకి మధ్యలో రాయలేం మనం. ఇన్ బిట్వీన్ దెమ్ యూ షుడ్ రైట్ k1 k2 ఇన్ బిట్వీన్ ఆల్ఫా బీటా రాయాలి.
కాబట్టి ఈ కేస్ పాసిబుల్ కాదు. ఓన్లీ దిస్ కేస్. రెండిట్లో కామన్గా ఉన్న కండిషన్ ఏంటంటే డిస్క్రిమినెంట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఇక్కడ కూడా 2 డిస్టింక్ట్ పాయింట్స్ కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్ 0. అలాగే మరి f ఆఫ్ k1 f ఆఫ్ k2 చూస్తే ఇక్కడ f ఆఫ్ k1 ఇది f ఆఫ్ k2. ఈ కేసులో దిస్ ఈజ్ f ఆఫ్ k1 f ఆఫ్ k2. సో a into a is positive, f of k1 is negative. So positive into negative, a into f of k1 is less than 0. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఇక్కడికి వస్తే a is less than 0, f of k1 f of k2 positive. That means a into f of k1 is positive into negative, negative. Same a into f of k2 is also negative. ఇక్కడ చూడండి a positive, f of k2 is negative. So a into f of k2 is also less than 0. సో కామన్గా ఉన్నవి ఏంటి? డిస్క్రిమినెంట్ ఇవి రెండు కామన్గానే ఉన్నాయి. డెల్టా గ్రేటర్ దెన్ 0 కామన్. సో వాట్ ఆర్ ద కండిషన్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్? when k1 comma k2 two real numbers lying in the given roots alpha comma beta, then what are the conditions అంటే discriminant is greater than 0. second condition ఏంటంటే a into f of k1 is less than 0, a into f of k2 less than 0. ఇవి తీసుకొని మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో టోటల్ we will have 6 cases of location of the roots of the quadratic equation.